प्यारे किसान वीरो ते भैणों, किसी भी खेतर दे विच कामयाबी की जिहड़ी गरंटी है वो माहिर ये कहंदे ने कि आपां नूं ज्ञान होना चाहिए उस खेतर का पूरा, तो ध्यान नाल जो असीं काम करने तो फिर उस काम नूं नेपरे चाढ़न वास्ते, नतीजे चंगे लैण वास्ते सानूं समान भी चंगा चाहिए। खेती खेतर दे विच भी यह कोशिश है। इत्थे च आपां नूं ज्ञान तो मिलता, महकमा खेतीबाड़ी तो यूनीवर्सिटी सानूं दिंदी है, ध्यान नाल असीं काम करना है तो समान जिहदे खादां आ जांदियां, दवाइयां आ जांदियां ते बीज आ जांदे ने, इन्हां दा भी म्यारी होना बड़ा जरूरी है। सो अज असीं तुहानूं जानकारी देनी है भी ये म्यारी वस्तां किवें आपां नूं हासिल हो सकदियां है और म्यारीकरण वस्तां साडे तक पहुँचाउण वास्ते महकमा खेतीबाड़ी की उपराले करदा है, इहदे बारे जानकारी असीं हासिल करांगे। और मेरे नाल ने डॉक्टर सुरिंदर सिंह जिहड़े कि जिला जलंधर दे विच बतौर मुख खेतीबाड़ी अफसर महकमा खेतीबाड़ी ते किसान भलाई विभाग पंजाब च अपनी सेवा निभाउण डे ने। डॉक्टर साहब देखो, क्वालिटी कंट्रोल जां म्यारीकरण दा बड़ा वड्डा रोल है और तुसी माहिर हो। साडे किसान वीरां नूं पहिलां ते दसो भी म्यारी वस्तां तो तुहाडा भाव की है और ये किवें साडी खेती दे विच इन्हां दा फायदा हो सकदा? हाँ बिल्कुल गुलाटी जी, जिस तरह तुसीं फरमाया भी कोई किसी भी आपां जो खेती खेतर विच आपां अपनी खेती की कामयाबी लई आपां देखदे हां कि सानूं म्यारी इनपुट्स जिहड़ियां खाद, कीड़ेमार दवाइयां ते बीजां दा जिहड़ा उपलब्ध होना बहुत जरूरी है जी। और ये जे तां ही हो सकदा जे आपां अवेयर होवांगे। और जिवें भावें खेतीबाड़ी विभाग इस पासे काफ़ी उपराला कर रहा, क्योंकि ये खेती जड़ियां इनपुट्स ने इनू आपां म्यारी सप्लाई करन वास्ते भावें साडा जे खादां दे विच क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बनिया और इस तरह ही साडा इंसैक्टीसाइड एक्ट आ और बीज एक्ट आ, जिन्हां दे तहत असीं ये जिहड़ी क्वालिटी नू बरकरार रखण लई ये असीं जिहड़ा साडे कानून है ये साडा रैगूलेट करदा और असीं इंश्योर करदे हां कि जो किसानां तक जो एक फैक्ट्री तो ये माल बनिया वो तैयार होया वो हू बहू क्वालिटी के तहत उस म्यारी जिहड़ी चीज़ वो किसानां तक पहुँच सके तां जो साडी खेती है वो कामयाब हो सके। बिल्कुल जी, तुहाडी गल दुरुस्त है कि ये जिहड़ा क्वालिटी का काम है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण काम है। पर डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी एक गल होर बड़ी आपां जे झात मारीए, अजे भी किते ना किते देखो, भावें तुसीं कहा कि क्वालिटी की बड़ी लोड़ है और तुहाडा महकमा बड़े उपराले भी करन डे है, पर किते ना किते मैं समझना कि अजे भी अजिहे अंसर मौजूद ने जिहड़े कि इन्हां वस्तां नूं चंगी हालत च किसान तक पहुँचाउंदे नहीं। उहदे वास्ते तुसीं कंट्रोल करदे होवोगे, किवें कंट्रोल करदे हो, किवें ये सारा ताना बाना काम करदा है, इहदे बारे भी साडे किसान भी जानना चाहुंदे हैं। गुलाटी जी बिल्कुल तुसीं ठीक है, ये जिहड़ियां इनपुट्स नूं किसानां तक पहुँचाउण लई एक चैनल बनया होया जी, क्योंकि इहदे विच जे आपां गल करिए कि जिला पद्धर दी तो ये एक साडे कोल जिहड़े जे किसी व्यक्ति ने खादां दा काम करना जां कीड़ेमार दवाइयां दा काम करना जां बीजां दा काम करना, वो बकायदा साडे जिले तो लाइसेंस लैके ये कामकार कर सकदा। और इस तो इलावा क्योंकि ये खादां ते कीड़ेमार दवाइयां वास्ते इन्हां दी जिहड़ी है लाइसेंस लैण वास्ते ये डिप्लोमा जिहड़ा है बहुत होना बहुत जरूरी है और डिप्लोमा जिहदे कोल हैगा और ये जिहड़ा साडा लाइसेंस जिहड़ा इत्थों लैके अपना कारोबार कर सकदा। और इस तो इलावा जे आपां रैगूलेटर की गल करिए, क्योंकि ये जे कोई होर अंसर जिस तरीके तुसीं कर रहे हो कि बहुत सारे अंसर जिहड़े ने इहो जिहियां जिहड़ा फायदा उठा लैंदे ने, इस पासे साडा वक्खरे वक्खरे ब्लाक लैवल ते भी और जिला पद्धर ते भी और पंजाब पद्धर ते भी साडीआं टीमां जिहड़ियां बणीਆਂ और जिहड़े सिੱਧੇ किसानां नूं बगैर किसी बिल तो या कोई होर तरीकों के नाल ढंग तरीकों के नाल किसानां नूं सिੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ पूरी नत्थ पाउण ਦੀ कोशिश ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो ये साडा एक चैनल जिहड़ा बनया, जे बगैर लाइसेंस तो कोई भी जिहड़ी इनपुट्स जिहड़ी है जिहड़ा डीलर आ वो वेच नहीं सकदा। और इस तरह ही असीं किसानां नूं भी सलाह दिंदे हां कि जिहड़े साडे रजिस्टर्ड डीलरस ने उन्हां कोलों ही ये इनपुट्स लईआं जाण तां जो जिहड़ा इंश्योर हो सके भी साडी जिहड़ी म्यारी है सानूं इनपुट्स आ वो सानूं मिली है और बाद च कोई इहो जी शिकायत शुबा ना रह सके। सो तुसीं जिस तरह दस्सिआ है कि ਵੱਖ-ਵੱਖ वस्तां नूं वेचण वास्ते डीलर ने उन्होंने तुसीं लाइसेंस जारी करते हो तो वो फिर किसान नूं समान की विक्री करते हैं। अच्छा, हुण गल ये आउंदी है कि आपां ये सारा जिहड़ा कामकार है उन्होंने असी क्वालिटी कंट्रोल एक्ट के जरिए भी फरमाया कि तुसीं वेखदे हो। अच्छा, जे कोई क्वालिटी कंट्रोल एक्ट बारे भी तुहानूं जानकारी हासिल करने की कोशिश करांगे। एक जे डीलर जां जो खाद विक्रेता है जां दवाई विक्रेता है जां बीज विक्रेता है, जे वो सही ढंग की चीज़ नहीं बेचता
ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੀਲਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ੁਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੋਂ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਧਾਰ ਲਿਆ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਡੀਲਰ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਚਦਾ? ਜੇ ਵਾਚਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਾਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਘਾਟੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੋਰਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਣ ਕੇ ਖਾਦ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਜਾਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਡੀਲਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡੀਲਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਨਪੁਟਸ ਖਾਦ ਬੀਜ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲੈਣ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬੀਜ ਕੋਲ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਦੀ ਇਹ ਐਕਟ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲਾਗੂ ਤਾਦੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਖਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੀਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਸਟਾਕ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੈਨਿਕ ਕਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੈਨਿਕ ਕਰੇਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਬੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ 50 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਦਵਾਈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ, ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਂ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਲੋੜਾ ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਨਾਟਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਟਾਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਸਟਾਕ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਡੀਲਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਟੋਰ ਸਟਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਦ ਪਈ ਹੈ
ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਦ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਭਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰ ਆ, ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਲਾਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ PSO ਮਸ਼ੀਨ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਦ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੀੜਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੀਜਿਆ ਬੀ ਉੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜਿਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਲਓ ਜੀ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ, ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਵੀਡੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਨਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਵਾਈ 'ਚ ਨੁਕਸ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ, ਖਾਦ ਔਰ ਬੀਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਹੋਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਕਿ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਰੂਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਡੀਲਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ 3 ਸੈਂਪਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਏਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਲ ਲਗਾਉਂਦਾ। ਏਡੀਓ ਤੋਂ ਸੀਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। 2 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਂਪਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਰੀਟੈਸਟਿੰਗ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਈਵਨ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ 300 400 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲੈਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਰਮ ਕੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਪਲ ਫੇਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੰਟੈਂਗਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੋਕਾਜ ਨੋਟਿਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਲਰ ਕੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮਝ ਬੂਝ ਕੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ।